Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed visited a monastery, which he plans to retire to after retire government work. The monastery is located on an island in Lake Tana, in the Amhara region of Ethiopia, a place renowned for its stunning natural beauty. Within the monastery, ancient religious manuscripts filled with mysteries are preserved. There are also said to be signs that confirm, with 100% certainty, the existence of true righteousness, repentance, and even divine presence. The Prime Minister deeply cherishes this place, and as seen in the video, he secretly visited it one day. It is believed that this visionary leader, Dr. Abiy Ahmed, will reside in this monastery to find rest after his tenure, once his time of service concludes. The monastery in question is likely one of the historic monastic sites on the islands of Lake Tana, such as those on the Zij Peninsula or islands like Tana Kirkos, Daga Estefanos, or Kibrin Gabriel, which are renowned for their spiritual and historical significance. These monasteries, some dating back to the 13th century, are part of Ethiopia's rich Orthodox Christian heritage and house ancient relics, including manuscripts, crosses, and icons, some of which are believed to date back to the early centuries of Christianity in Ethiopia. Lake Tana, located in the Amhara region, is Ethiopia's largest lake and a UNESCO biosphere reserve, known for its biodiversity and serene environment, making it an ideal setting for spiritual retreat and reflection. Prime Minister Abiy Ahmed, who has been in office since April 2018, is known for his deep personal faith and connection to Ethiopia's cultural and religious traditions. His reported visit to the monastery underscores his spiritual inclinations and aligns with his public persona as a leader who values both governance and personal introspection. The claim that he secretly visited the monastery, as mentioned in the video, suggests a private affinity for this sacred space, possibly as a means of seeking solace amidst his demanding role as a national leader. The reference to 100% confirmation of divine presence and righteousness may reflect the monastery's reputation as a place of profound spiritual significance, potentially tied to local legends or religious teachings about divine miracles or sacred artifacts housed there. The notion that Dr. Abiy Ahmed plans to retire to this monastery after his political career is speculative but plausible, given the historical precedent of Ethiopian leaders and elites retreating to monastic life for contemplation and spiritual fulfillment. Such a decision would resonate with Ethiopia's long-standing tradition of leaders embracing asceticism or religious devotion post-tenure. The monastery's isolated and tranquil setting on Lake Tana would provide an ideal environment for reflection, away from the political bustle of Addis Ababa. ዳጋ ነው ዳጋ እጅግ በጣም ታሪክ ጠገብ ተፈጥሮን ጠገብ ለአይን የምትማርክ በውስጧም ብዙ በረከትና ዕውቀት ያለበት ታይቶ የማይጠገብ የተፈጥሮ ጸጋ ያለበት ቦታ ነው። ከዚያም ባሻገር ዳጋ በባህር ዳርና በጎርጎራ መካከለኛ ስፍራ ላይ የሚገኝ ነው። ሚድላንድ ነው። አይላንድ ሆኖ መካከለኛ ቦታ ላይ ያለ መቆም መንቀሳቀስ የሚያስችል ቦታ ነው። እንዳያችሁት ሲበዛ ጫካ ነው። ተራራው የተለየ ከፍታ አለው እና ይሄንን ቦታ ከታሪኩም ባሻገር በአቀማመጡ እና ባለው ውበት ለብዙዎች እይታ የሚጋብዝ ነው። ውስጥ ግን ገባ ስንል አስደማሚ ታሪኮች ለማየት ይችላል። ዳጋ በትንሹ 700 ዓመት የሚጠጋ ታሪክ በውስጡ አቅፎ ያዘ ቦታ ነው። ትናንትና የአፄ ፋሲልን ቤተመንግስት ማየት ይችላል ነበር። ዛሬ ደግሞ አጽማቸውን እዚህ ያየን። እንዲሁም ጎርጎራ የአፄ ሱስንዮስን ቤተመንግስትና አካባቢውን አይተናል። የእሳቸውንም አጽም እዚህ አይተናል። ከእሳቸው በፊት የአፄ ዳዊትን አጽም እዚህ አይተናል። በርከት ያሉ የቀደሙ ነገስታት አጽም እዚህ ቦታ አለ። ይሄ የሚያስተምረን ነገር በዚያ ዘመን ቤተመንግስት ቦታ ስፍራ መርጠው ትልቅ በሆነ መንገድ መገንባታቸው ብቻ ሳይሆን እነሱም ካለፉ በኋላ የዚያ ዘመን ትውልድ እነዛን አባቶች አጽማቸው ሳይፈርስ ለማቆየት አንዳንዶች እንዳያችሁት ጥፍራቸው ሁሉ ይታያል። በዚያ ደረጃ ለማቆየት የሚያስችል ጥበብ እና የልብ ስፋትም ጥበብ ብቻውን በቂ አይደለም። የልብ ስፋትም ያለበት
ዘመን እንደሆነ ያሳያል። ወደ ኋላ ተመልሰን ታሪካችንን ስንመረምር ብዙ መፈተሽ ያለብን ነገር እንዳለ ያመላክታል። መጽሐፍቶቹ በብዙ ኪሎግራም የሚመዘን መጽሐፍት፣ በብራና የተጻፈ በእጅ ጽሑፍ የተጻፈ መጽሐፍት አይተናል። እንግዲህ ዛሬ እነዚህ መጽሐፍት በእጅ መጽሐፍ ሳይሆን እነዚህ መጽሐፍት ለማንበብ እንኳን ትዕግስት ምን ያክል እንዳለን መፈተሽ ያስፈልጋል። በድሮ ጊዜ የነበረ ሰው ታሪክን፣ ዕውቀትን፣ እምነትን፣ የሀገር ሀብትን በዚያ መንገድ ቆዳ ገፎ አለስልሶ ቀለም ቀልሞ ጽፎ ማኖር ሲችል እኛ ያን አንብበን ለማወቅ እንኳን ያለንን ጉጉትና መሻት ስናይ በብዙ ራሳችን መፈተሽ እንዳለብን ያመላክታል። ነገር ግን ዛሬ ቅሪቶች አይተናል። እዚህ ስፍራ ላይ አባቶች የአባቶቻቸውን የሀገራቸውን ታሪክ ለማቆየት ለማሸጋገር ያላቸውን ጉጉትና ፍላጎት እንዲሁም ታማኝነት ለሀገራቸውና ለእምነታቸው ያላቸውን ቀናይነት በደንብ የሚያሳይ በውስጡ ጥልቅ ዕውቀት እና ጥበብ ያለበትን ስብዕና ማየት ችለናል። ይሄ በጣም ብዙ ያስተምራል። ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ መናገር የምፈልገው ነገር በመጀመሪያ ታሪካችንን፣ መነሻችንን፣ ጅማሯችንን ማወቅ ያስፈልጋል። ለማድነቅም፣ ለመጠበቅም፣ ለመጠቀምም የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ነው። ስናቅ እዚያ ውስጥ ያለው የሀብት ጥግ፣ የእውቀት ጥግ፣ የጥበብ ጥግ እየገባን እየተገለጠልን ስለሚሄድ ካወቅን በኋላ ሁለተኛው ዋነኛው ተግባር ማልማት ነው። ይሄ ቦታ እጅግ ውብ የነበረ ቢሆንም ከለውጥ በኋላ ከ2010 ጀምሮ ነው የቤተ ክርስቲያን በአዲስ መልክ የታነጸው። አሁን የምናየው የሚገነባው ላይብረሪ ሙዚየም እጅግ የሚገርም ነው። ይሄ ሁሉ ተራራ ሰው ድንጋይ ተሸክሞ ብረት ተሸክሞ ይሄን የሚያክል ስትራክቸር መገንባት ቀላል ነገር አይደለም። ስናየው ቀላል ይመስላል፣ ስራው ግን ከባድ ነው። እዚህ የሚሰሩ ሰዎች በሳምንት አንዴ እንኳን ወደ ከተማ ለመሄድ ድል አያገኙ። ስራውን ለማየት፣ ስራውን ለመደገፍ፣ በስራ ውስጥ ለመሳተፍ፣ ሲያልቅ ደግሞ ታሪካችን ለማጥናት የተሻለ ስፍራ ስለሚሆን ለዚህ መታደላችንን በትልቅ ክብር ነው እኛ የምናየው እና የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ነው። ሁለተኛው ነገር እና አሁን እየሆነ ያለው ማልማት ነው። ይሄ ቦታ ከማወቅ አልፈን የመጣንበትን መንገድ በትክክል ብናለማው፣ ሙዚየሙን ብናለማው፣ አካባቢውን ብናለማው ከልማት በኋላ የሚመጡ ጥቅሞች አሉ። ያወቀና ያለማ ይጠቀማል። ይሄ ቦታ ብቻውን የኢትዮጵያን ክብር ይገልጣል። የኢትዮጵያን የእምነት ልክ ያሳያል። ብዙ ሀብት ያመጣል። የሚንቁን እንዲያከብሩን፣ የማያውቁን እንዲያውቁን፣ ለብዙዎች ትምህርት መስጠት የሚችል በጣም ግዙፍ ነገር በውስጡ የያዘ ሲያዩት ያነሰ ይመስል በጣም ትልቅ ሀብት በእምቅነት የያዘ ቦታ ነው እና ሁለተኛው ማልማት ነው። ከዚያ በኋላ መጠቀም ያልኩት ነው የሚመጣው። ሶስተኛው በዚያ ታሪክ፣ በዚያ ጥበብ፣ በዚያ ዕውቀት፣ በዚያ የልብ ስፋት መጠቀም ያስፈልጋል፣ መማር ያስፈልጋል። ትውልድ እዚህ ቦታ መጥቶ ታሪኩን ቢያይ፣ እዚህ ቦታ ያሉትን አባቶች ቢያይ ብዙ ትምህርት የሚቀስም ይመስለኛል። ካወቅን፣ ካለማን፣ ከተጠቀምን በኋላ ግን ማሸጋገር ደግሞ ይጠይቃል። ለትውልድ የሚልቅ የሚያልፍ መሆን አለበት። 700 ዓመት አቆይተዋል ባልተመቸ ሁኔታ አባቶች። ሌላ ብዙ መቶ ዓመታት መቆየት እንዲችል አሁን ያለው ትውልድ ደግሞ ማስተካከል፣ ማሳመር፣ ማስዋብ፣ ማሳወቅ ያለበት ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክልም የበራለት የገባው የተገለጠለት ተፈጥሮን ያከበረ አምላኩን ያመነ ትውልድ ነበር ማለት ነው። አሁን የሚያስፈልገን ነገር መንሳፈፍ አይደለም፣ መሬት መርገጥ ነው። ተፈጥሮን ማወቅ፣ ራስን ማወቅ፣ ሀገርን ማወቅ፣ ከባቢን ማወቅ፣ ፈጣሪን መፍራትና መገዛት ነው። እነዚህን ነገሮች በምናውቅበት ጊዜ ያ የነበረው ገናናነትና ትልቅነት በዚያ ደረጃ ብቻ ሳይሆን አሁን ያለውን ዘመን በሚዋጅ ልክ ልንሰራው እንችላለን።
ይሄ ለኛ በጣም ትልቅ ተስፋ ነው። ዳጋ ላይ የሚገነባውን ማየት፣ ለግንባታው ድጋፍ ማድረግ፣ አጼ ፋሲል ቤተመንግስትን ማደስ፣ ጎርጎራን መልሰን ማደስ እና እነዚህን ታሪክ ማገናኘት መቻላችን ትልቅ እድለኝነት። ብዙዎች ለማየት አልታደሉም እንኳን ለመስራት። እኛ ለማየትና በሚገነባ ውስጥ ለመሳተፍ እድል ካገኘን እንደ ትልቅ በረከት እንደ ትልቅ ጸጋ ነው የምንወስደው እና ኢትዮጵያውያን በየቦታው የሚያኮራ ሀብት አለን። በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ አለን። የሚገርሙ ሰዎችም አለን። ሙሉ ህይወታቸውን ለታሪካቸው ለእምነታቸው የሰጡ ታማኝ ሰዎችም አሉን። በከተማ እንደምንሰማው ብቻ ሳይሆን ሰው የሚወዱ ሰው የሚያከብሩ በፍቅር ሰው የሚቀበሉ ታሪካቸውን በእንክብካቤ የሚይዙ አባቶችም አይተናል። ይሄ ሁሉ ትምህርት ስለሆነ ከዚህ ተምረን የላቀውን የተሻለውን ለመስራትና ለማሸጋገር የምንበቃ እንዲያደርገን ከምንናገረው ከምናስበው ባሻገር ሐሳቦቻችን መሬት ነክተው የምናይበትን ተፈጽሞ የምናይበትን ጸጋና የመከናወን ብቃት ፈጣሪ እንዲሰጠን እንዲያድለን ነው መመኘት መለመን ያለብን። እጅግ በጣም ተስፋ የሚሰጥ የሚያስደስት የሚያኮራ ታሪክ ነው ዛሬ ያየነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ማትጠገብ በውስጧ ብዙ የያዘች ታሪክ ጠገብ ሀብት ጠገብ አስደናቂ ሀገር ናት። እቺን ድንቅ ሀገር ዜጎቿ ስለሆን ለማልማት እድል ስላገኘን እድሉም ለመጠቀም ደግሞ ፍላጎት ስላለን ከህዝባችን ጋር ሆነን ፈጣሪያችን እየለመን በታማኝነት በማገልገል የላቀች ኢትዮጵያ ለሚቀጥለው ትውልድ እናሸጋግራለን የሚል ሙሉ ተስፋ አለን። ባየነው ተደንቀናል፣ ተደምመናል። በዚህ ውስጥ ለመሳተፍ እድል ስላገኘን ፈጣሪያችን እናመሰግናለን። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ብዙዎች በማየት የዚህ ደስታ ተካፋይ እንዲሆኑ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ።